असलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करना कि खैरियत नाल होवोगे। अज फिर ज्ञानी संत मस्कीन जी की वीडियो के नाल हाज़र हाँ। अज की वीडियो के विच मस्कीन जी साहब की कह रहे हैं आप एंड तक देखने तो उस तो बाद आप वीडियो का छोटा जिहा रिव्यू करांगे। ज्ञानी संत मस्कीन जी बहुत ही काबल तो बहुत ही नॉलेज वाली परसनैलिटी है सिखिज़म के अंदर। आप इन्हां दियां बहुत सारिया वीडियो देख चुके हैं। अज एक होर वीडियो देखने तो इस वीडियो के विच देखने कि की कह रहे हैं। वीडियो का आगाज़ उसकी सभा दे केवल कर्मां दे विचार है, बाकी कुछ भी नहीं। वो नहीं देखता इसका रंग की, इसका रूप की, इहदी नस्ल की, इहदी भाषा की, इसका मजहब की, इहदा मुल्क की, इहदी कौम की है, ये नहीं देखता। परमात्मा इन्हों नहीं देखता। परमात्मा केवल कर्म देखता है। कर्मे कर्मे होए विचार। महात्मा बुद्ध ने किधर एक ऐलानिया दो बचन कह दिते सन, भगवान की फिक्र ना करो, कर्म की फिक्र करो। और उन्होंने मुंह किधरे ये बोल भी निकल गया, कर्म ही भगवान है। इस देश के कर्मकांडी लोगों ने महात्मा बुद्ध को नास्तिक कह दिता। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कर्म करने भी पैंदे ने, कर्म छोड़ने भी पैंदे ने। इसे नु गुरु अर्जन देव जी ने कहा, कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। अगर कर्म छोड़ने नहीं पे तो समझना ये मंजिल ते नहीं पहुंचे। अगर ये गड्डी तो उतरदा ही नहीं पिया तो अजय गड्डी ठिकाने ते नहीं पहुंची। अगर ये बेड़ी तो उतरदा ही नहीं पिया तो अजय बेड़ी पार नहीं पहुंची। ते पार पहुंच के अगर कोई बेड़ी नु सिर ते चुक लवे, मंजिल ते पहुंच के अगर कोई आखे मैं गड्डी तो उतरना ही नहीं, मैं ते गड्डी दे विच बैठना है, तो इस मनुख ने बिना लक्ष्य दे, बिना मनोरथ दे सफर किया है। मंजिल नु समझे बिना इन्हें सफर किया है। मैं फिर अर्ज करा, नहीं लोड़ पैंदी बेड़ी दी जद पार हो जाए, उतरना पैंदा गड्डी तो जद मंजिल ते पहुंच जाए। थाली एक पासे कर देनी पैंदी है जद रोटी खा लईए, भोजन छक लईए, फिर तो एक पासे करनी पैंदी। सारा कर्म कांड व्यर्थ हो जाता है जद कोई उसकी बख्शिश का पात्र बन जाता है। कर्म ते चलना है, कर्म ते थकेवा है। लेकिन मैं फिर अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने कर्मां ते इस वास्ते जोर देता कि परमात्मा की अदालत प्रभु केवल कर्म दे विचार करता है, रंग दे नहीं, रूप दे नहीं, नस्ल दे नहीं। संसारिक तल ते जद भी कोई उन्नत होवेगा कर्म दे तल ते परमार्थ तल ते जद किसी ने उन्नत होना या होवेगा कर्म छुट जाणगे, अगे लंघे, कर्मा तो अगे लंघे। हुण कर्म करदा नहीं, कर्म उस तो होंदे ने। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। एक ते कर्म दा मैं करता और मैं कर रहा, मैनू दुनियावी लाभ चाहिए, दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, इस कर्म नाल करता भाव चाहिए। लेकिन कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे है, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर इस नाल भी करता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक कर्म संसारी हो गया। तो संसार का कोई कर्म भी शुद्ध नहीं आता, मैला आता है, मलीन आता है। इस वास्ते महाराज कहते निर्मल धर्म नहीं है, क्योंकि कर्म ही निर्मल नहीं है। कर्म करत हो वह न कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म केड़ा है? जो निर्मल कर्म ते खड़ा है। ते निर्मल कर्म केड़ा है? जिस दे नाल करतापन नहीं, मैं नहीं कर रहा, कर्म हो रहे हैं, मैं करदा नहीं पिया। जैसे फुल सुगंध दे नहीं रहा, सुगंध उस तो निकल रही है, ओवरफ्लो है, कतईयो वंड नहीं रहा, उस तो निकल रही है, उछल रही है। सूरज रोशनी वंड नहीं रहा, दे नहीं रहा, स्वभावक निकल रही है, उसका स्वभाव हो गया। इस तरह शुभ कर्म
ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਮ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਪਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਂਗਨ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨ ਜਿਉ। ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਕੜੀ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਵੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ। ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪੁਰਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੈ ਕਰਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈ ਸੁਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਦੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਦੀ, ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਦੀ, ਸਿਮਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, तो क्षमा करनी, परमात्मा दूर है, दूर है। अगर कोई दोस्तों ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਕੋਈ ਬਰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਕਵਾ ਹੈ। ਤਕਵਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਵਲ ਅਸਰ,
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਾਫੀ ਖੁਸਰ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖਸਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾमिलु सालिहात, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਤਵਾਸੌ ਬਿਲ ਹੱਕੀ ਵਤਵਾਸੌ ਬਿਸ ਸਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਤਕਵੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਕਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਤਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਕਲ ਸ਼ਦੀਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸਖਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।